فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الهليم وأنت نعم المعين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الهليم وأنت نعم المعين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فدر إلهي دارك قبل الفناء والحالك يعم الدنيا والدين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دارك قبل الفناء والحالك يعم الدنيا والدين بجاه طه الرسول جود ربنا بالقبول وهب لنا كل صل رب استجب لي آمين بجاه طه الرسول جود ربنا بالقبول وهب لنا كل صل رب استجب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب وكشف لكل القرب وكفي أذى المعذين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب وكشف لكل القرب وكفي أذى المؤذين وحتم بإحسان حطام إذا دنا الانصرام وحنهين الحمام وذل رشح الجبين وحتم بإحسان حطام إذا دنا الانصرام وحنهين الحمام وذل رشح الجبين ثم الصلاة والسلام على شفيع العالم والآل نعم الكرام والصحب والتابعين ثم الصلاة والسلام على شفيع العالم والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا الفهم والعلم والعقل والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبا وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم حتم لنا بحسن الخاتمة ولا تحتم علينا بسوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين الكتاب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم طهر فهمي ونور قلبي Bismillahirrahmanirrahim. Kata musannif, kata pengarang kitab ni, dia itu daripada Syekh Daud Al-Fatani, ulama tersohor di Patani. Ya, dia 5 beradik. Baik itu siapa di dalam keluarga ada ahli keluarga yang ulama, beruntunglah dia. Kerana ulama akan memberi syafaat 70, termasuklah ahli keluarganya, termasuklah kawan-kawannya, termasuklah anak muridnya, 70 orang. Siapa ahli keluarga ada ulama, siapa kawan dengan ulama, untung siapa kawan dengan ulur dalam semak, habis ya, ulama. Ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Kalau kita belajar nahwu saraf, ya, fa'il madinya, fa'il amarnya, fa'il mudhari'nya, ya, al-ulama warasatul anbiya. Anbiya itu adalah nabi dan rasul. Bila dia kita belajar nahwu saraf, dia dijamakkan, dia dihimpunkan, anbiya itu termasuklah ulama. Untung siapa ada berkawan dengan ulama, siapa ada ahli keluarga ulama. Tuan-tuan, macam aku beruntung keluarga aku ramai ulama, cuma aku je ulur dalam semok. Orang dalam keluarga aku yang hafal Quran aja 12 orang. Apa Quran, tuan-tuan, ya. Yang apa Quran, yang mahir lagi buat hukum dan hakam ramai, tuan-tuan, dengan abangnya, dengan atuknya, dengan pakciknya, adik-beradiknya, anak saudaranya, tuan-tuan, ya. Alhamdulillah. Lepas itu kami kalau ada masalah tentang hukum dan hakam, kami buat khalaqah, kami buat kumpulan, kami bermuzakarah. Yang ini buat turun kitab ni, yang ini buat turun kitab ni, yang ini buat turun kitab ni, kami rujuk dalam kitab. Tuan-tuan, ya. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, iaitu Ummul Mukminin, isteri baginda, isteri Nabi, tuan-tuan, ya, isteri Nabi. Hai segala perempuan, jikalau kamu mengetahui semuanya dengan hak segala suami. Apa itu suruh bini ngaji? Ni tak ada, bini tak nak bawa. Mesti ni orang perempuan tak boleh datang. Boleh datang tak datang? Boleh kan? Mana boleh bawa bini? Takut bini ya? Allahumma salli ala Muhammad. Tengok orang perempuan seorang busuk punya orang ni. Tuan-tuan bawa bini Farji'na na'mal salihah inna muqinun. Tu dalam surah Sajadah banyak kali aku keluarkan ayat ni, tuan-tuan. Tu bila manusia masuk di dalam kubur, mereka minta dengan malaikat Allah, balikkanlah kami ke dunia. Kami nak suruh bini kami menuntut ilmu, kami nak suruh anak kami menuntut ilmu, kami mahu duduk di dalam majlis ilmu, kami mahu sembahyang berjamaah, kami mahu damping dengan ulama. Kata malaikat, dah tak boleh, engkau duduk di dalam kubur sampai dunia kiamat. Satu pendapat mengatakan dia akan ditanya 3 hari 3 malam. Atau pendapat mengatakan dia ditanya oleh malaikat Allah dalam kubur 40 hari 40 malam. Atau pendapat mengatakan dia akan ditanya apabila masuk aja ke dalam liang lahat sampai dunia kiamat. Tuan-tuan, itu dalam kubur. Kita semua akan masuk dalam kubur. Semua orang masuk dalam kubur. Dia miskin, dia kaya, dia alim, dia bodoh,
dia orang banyak pengikut ke, dia banyak follower ke, dia kaki Facebook, kaki TikTok, kaki IG ke, dia budak pondok siapa pun tetap masuk dalam kubur, dia akan periksa dengan malaikat Allah. Dan malaikat Allah akan tanya, ma kunta ta'bud, siapa Tuhan yang kamu sembah? Siapa kawan kamu dekat dunia? Kamu kawan dengan siapa? Kamu dengan berjiran macam mana? Macam apa kitab kamu? Siapa nabi kamu? Kita jawablah, nabi aku Muhammad. Kau tipu, kau kata nabi kau Muhammad, tetapi kenapa kau tak ikut sunnah nabimu? Dia tanya. Tuan tengok akhir zaman, artis-artis dah ramai hijrah. Daripada tak pakai serban, dah pakai serban. Kita yang duduk mengaji setiap minggu, setiap bulan dengan ulama', dengan orang saleh, dengan tok guru, kenapa kita malu nak pakai serban? Tuan-tuan, fikirlah. Ini adalah Al-Quran ni, farji'na na'mal salihah inna muqinun. Itu yang mereka dah nampak, mereka dah tahu fadilat dan kelebihan pakai serban, fadilat dan kelebihan pakai kain sugi, fadilat dan kelebihan bila nak solat dia berwangi-wangi, tuan-tuan. Tapi dia tak boleh buat apa dah, tuan-tuan. Beramallah sebelum kita mati, belajarlah tuan-tuan, menuntutlah ilmu, ya. Tanda-tanda kematian dah ada dah. Sandu-sandu dinding, tanda-tanda kematian tu. Rambut-rambut dah putih, bulu-bulu dah putih, tanda-tanda kematian. Mata dah dirabunkan oleh Allah, tanda-tanda kematian. Gigi dah diluruskan oleh Allah, tanda-tanda kematian. Semua dah ada dah, tuan-tuan, semua dah ada dah. Tanda-tanda mati ada dah. Kumpullah amal soleh, tuan-tuan. Itu yang di padang mahsyar mereka bertemu dengan Nabi Adam. Wahai Nabi Adam alaihissalam, tolong kami. Nabi Adam kata, aku tak boleh tolong kau. Engkau jumpalah Nabi lain, jumpa Nabi Musa, jumpa Nabi-Nabi yang lain. Kata Nabi-Nabi yang lain, kami pun tak boleh tolong kau, aku pun tak boleh tolong kau. Yang boleh tolong kau seorang manusia yang bernama Muhammad. Kau pergi jumpa dia. Itu bila kita bertemu dengan baginda, apa kata baginda? Aku tak mau tolong kau. Engkau ni umat aku ke? Ya betul, aku ni umat kau. Kalau engkau umat aku, kenapa engkau tak ikut syariat aku? Kenapa engkau derhaka dengan mak dan ayah engkau? Kenapa engkau derhaka dengan suami engkau? Wahai wanita. Itu Nabi bagi tahu, tuan-tuan. Di antara golongan-golongan yang tidak bertemu dengan Nabi di padang mahsyar dan Nabi tak berjumpa mereka. Anak yang derhaka, isteri yang derhaka dengan suaminya, umat baginda yang tidak mahu mengikut syariatnya, tuan-tuan. Di padang mahsyar sama-sama kita muhasabah diri. Tiap malam-malam kalau orang-orang soleh dia muhasabah diri. Ya Allah, aku ini banyak salah padamu. Ya Allah, aku ini lalai. Ya Allah, ya Allah, aku ini banyak dosa, ampunilah. Minta dengan Allah malam sampai menangis. Oh tak, tuan-tuan. Di antara di padang mahsyar hamba Allah yang mereka tidak menangis di padang mahsyar. Hamba Allah yang dekat dunia malam-malam dia menangis, takutkan Allah, takutkan dosanya. Dan di antara yang tidak menangis di padang mahsyar, bagi tentera-tentera Islam, dia menjaga benteng-benteng negara kerana Allah. Dan di antara yang tidak menangis di padang mahsyar, bagi ahli-ahli ilmu dan penuntut-penuntut ilmu, mereka berjaga malam untuk agama Allah. Ni di padang mahsyar. Padang mahsyar ni kita berdiri 1000 tahun. Padang mahsyar tak ada sandar-sandar belakang-belakang tu, tuan, tak ada. Dekat dunia bolehlah kita sedap-sedap, tuan, sedap-sedap. Padang mahsyar berdiri 1000 tahun. Berdiri 1000 tahun. Ada yang peluh mereka sampai di buku lali, ada peluh mereka sampai ke lutut, ada peluh mereka sampai ke pinggang, ada peluh mereka sampai ke dada, ada peluh mereka tenggelam mereka di negeri padang mahsyar. Tengok dosa mereka masing-masing. Yang selamat di padang mahsyar, orang yang rajin baca kitab Al-Quran. Yang selamat di padang mahsyar, hamba Allah yang bertakwa, dia takutkan Allah, tuan-tuan, di padang mahsyar. Penduduk syurga Allah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak ramai penduduk dalam syurga Allah. Penduduk dalam api neraka Allah, ramai penduduk dalam api neraka Allah. Sebab tu kita ni selalu minta rahmat Allah, minta redha Allah. Dalam hadis kursi, seorang hamba Allah dia nak diseret masuk ke dalam jurang api neraka Allah. Dia berjalan, malaikat Zabaniyah tarik dia toleh ke belakang. Malaikat Zabaniyah tarik lagi, dia berhenti. Dia kata dengan malaikat Zabaniyah, nanti dulu. Dia toleh ke belakang. Tarik lagi, dia kata dengan malaikat Zabaniyah, tunggu dulu. Dia toleh ke belakang. Itu kata Allah, wah ya abdi, wahai hambaku, kenapa kau toleh ke belakang sampai 3 kali? Kata hamba Allah yang nak dicampak ke dalam jurang api neraka Allah, apa kata dia? Wahai Allah, aku nak minta rahmatmu.
Tu kata Allah, kau minta itu aja. Itu aja yang aku minta, aku tak mau lain. Apa kata Allah dengan malaikat Zabaniyah? Masukkan dia ke dalam syurga aku. Nampak tuan-tuan? Mintalah redha Allah. Ni bulan Rajab, perbanyak baca Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tu. Allahumma barik lana, ya Allah berkatkan kami fi Rajabin pada bulan Rajab, wa Sya'ban pada bulan Sya'ban, wa ballighna tu umur, sampaikan umur kami, wa ballighna Ramadan, sampaikan umur kami pada bulan Ramadan. Minta dengan Allah, tuan-tuan, agar kita pada bulan Rajab umur kita berkat, kita boleh beramal soleh, kita boleh tolong orang, kita boleh khidmat dengan ahli keluarga, kita boleh datang awal di masjid di surau. Tu baru-baru ni viral kan satu masjid. Soft ni orang lain tak boleh masuk, sok depan AJK masjid ya. Buka dalam kitab. Ya, ini aku cerita bab hukum. Tuan-tuan jangan marah kat aku. Ya. Kalau marah kat aku nanti kat luar tuan-tuan jumpa aku. Tuan-tuan. Dalam kitab menyebutkan bab solat dan makmum, bab perihal masjid. Rumah Allah ni, tempat sembahyang ni tidak ada sesiapa sekalipun tak boleh nak booking, tak boleh. Tak boleh. Dia cepat, dia duduk depan. Dia lambat, dia duduk belakang. Tak kira lah kamu itu orang banyak duit sekalipun. Bila dia lambat, dia kena duduk belakang. Siapa cepat, dia duduk depan. Kecuali imam. Tempat imam tak boleh makmum nak rampas tempat imam. Tak boleh. Ini berlaku di satu tempat, tapi aku rasa ini aib. Ini berlaku sebelum PKP. Tempat tu aku kuliah bulanan. Pada satu hari, imam yang pertama dia ditugaskan sembahyang fardu subuh, dia menjadi imam. Pada hari yang dia ditugaskan, dia terlambat. Tak tahulah dia berak ke apa, tak tahu tuan-tuan, dia lambat. Orang tunggu dah satu sof, dah tunggu orang nak sembahyang ni. Dalam sof tu ada imam kedua, ada imam ketiga. Jadi orang tunggu dah lama, dah dekat 10 minit orang tunggu tuan-tuan, dah lama lah. Ya, jadi imam kedua masuk. Bila imam kedua masuk, baru nak takbiratul ihram, Allah baru Allah kata imam yang pertama sampai, "Hei, aku punya giliran Kata imam kedua, "Hang lambat. Apa suruh lambat? Orang nak sembahyang ni, subuh waktu singkat. Aku punya giliran." Jadi imam yang kedua ni dia marahlah sebab dia dah lambat imam yang pertama. Ya, dia tunjuk penumbuk orang ni. Orang nak sembahyang ni lambat bising-bising. Tuan-tuan, ya. Dah antara imam sama imam gaduh, tuan-tuan. Kena tahu sebab itu bila nak sembahyang kena ada ilmu. Bila nak sembahyang ni bukan kita nak bergaduh-gaduh, tuan-tuan. Tu Nabi ajar kita, hendaklah kamu rebut sof yang pertama. Nabi ajar kita, hendaklah kamu datang masjid awal. Hendaklah kamu menuntut ilmu, duduk depan-depan. Ni duduk jauh-jauh. Baik duduk kat kubur tu koi. Belajar duduk jauh-jauh, rugi. Tuan-tuan buka dalam hadis. Aku kena cakap nanti di padang mahsyar, tuan-tuan, nanti aku tak mau tuan-tuan dakwa aku. Di dalam hadis sebut, apabila kamu menuntut ilmu, duduk dah di depan orang-orang ahli ilmu, pahalanya sebesar gunung Uhud. Duduk jauh-jauh, pahala sebesar telur cicak. Banyak kali aku cakap dah, tuan-tuan. Itu mereka di padang mahsyar, mereka mendakwa Allah. Wahai Allah, aku menuntut ilmu, kawan aku ni pun sama menuntut ilmu. Kenapa pahala dia lebih, pahala aku kurang? Tu kata Allah, engkau menuntut ilmu, engkau mengambil sambil lewa. Engkau tidak ada sungguh-sungguh, engkau duduk jauh-jauh. Kenapa hal-hal keduniaan engkau ambil berat? Hal-hal akhirat engkau ambil sambil lewa. Mereka mendakwa Allah. Allah berkata kepada mereka dalam hadis kursi, tuan-tuan, rebutlah amal-amal ni, amal soleh masa kat dunia, tuan-tuan rebutlah. Jangan tuan-tuan ambil sambil lewa, tuan-tuan. Bila kita dah jadi jenazah, tak boleh buat apa lah. Tak boleh buat apa lah, tuan-tuan duduk macam ni. Orang tolak pipi kita, orang pegang pipi kita, kita diam. Orang korek hidung kita, kita diam. Bila dah jadi jenazah, orang korek punggung kita, orang basuh kita masa orang mandi kita masa kita jadi jenazah, tak boleh buat apa lah. Kita ada tepi tu, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita ada tepi tu. Orang-orang kubur ni, ahli kubur, dia dengar, malah ni ada kuliah, dia dengar. Tuan-tuan, mereka dengar, tuan-tuan. Mereka cakap apa? Kamu janganlah jadi macam aku. Aku dah tinggal dalam kubur, dah tak boleh menuntut ilmu, tak boleh duduk dengan ulama, tak boleh sembahyang berjamaah. Kamu janganlah lalai sangat dengan dunia mata ulu qurur.
dia bercakap. Tuan-tuan, kita tak dengar. Sebab itu Allah ni sayangkan hamba-Nya, dia tutup hijab-hijab pendengaran, dia tutupnya hijab-hijab mata kita agar kita tidak nampak makhluk-makhluk yang gaib. Tuan-tuan, sayangnya Allah dengan kita. Tuan-tuan, itu bila kita nak sakaratul maut, roh nak keluar daripada tubuh kita, baru Allah bukakan hijab ke atas kita. Tuan-tuan, itu ulama tak bagi lama-lama pergi ke kubur. Kubur itu tempat jin. Tuan-tuan, sama-sama lah kita muhasabah kita, tuan-tuan. Kita ni makin lama dekat dengan mati, umur pun makin lama meningkat. Macam aku dah umur 51 tahun. Aku ngajar sini dah berapa tahun, tuan-tuan. Dulu janggut aku hitam, dah putih lah. Haji lagi putih. Dah putih dah. Tu tanda malaikat maut dah datang. Tuan-tuan, bukan dalam hadis, malaikat Israel, bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Malaikat Israel ni dia digelar maut, nama dia malaikat Israel. Kaki dia, satu kaki di atas neraka, jambatan neraka Jahanam. Kaki malaikat maut, satu di atas jambatan neraka Jahanam. Mata malaikat maut sebanyak mana manusia, sebanyak mana jin, sebanyak itu mata malaikatul maut. Apabila dia mengambil nyawa hamba Allah, berkuranglah satu matanya. Ni malaikat maut. Mukanya, wajahnya ada 4 tempat, di depan, di belakang, di kaki dan di punggung. Bila dia mengambil roh bagi orang kafir dan roh bagi orang-orang munafik, dia ambil daripada punggungnya. Ni hina tak hinanya orang-orang kafir dan orang-orang munafik, tuan-tuan. Ni malaikat maut. Di antara malaikat yang bengis, malaikat yang sangat hebat. Di antara malaikat yang tak pernah senyum, malaikat yang menjaga pintu neraka. Tuan-tuan, neraka Jahannam, neraka Saqar lain, neraka Wil lain. Neraka ni dia seperti kawah. Dalam dia ada tasik, tasiknya bernama tasik Lam-Lam. Dia ada sungai, sungainya yang bernama Sungai Gayu. Dia ada anak-anak parit yang bernama anak-anak parit Al-Hab. Apabila kering darah dan nanah penduduk-penduduk neraka, air-air Sungai Gayu, maka dipenuhkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tasik-tasik dan sungai-sungai dan anak-anak parit di dalam api neraka Allah. Mereka meraung menjerit-jerit, ya Allah, maafkan kami. Ya Allah, ampunilah kami. Itu kata malaikat Zabaniyah. Masa dalam dunia kau tak mahu minta ampun dengan Allah. Masa dekat dunia kau tak mahu sembahyang berjamaah. Masa dekat dunia kau lawan suami kau. Masa dekat dunia kau derhaka dengan mak dan ayah kau. Masa dekat dunia kau tak mahu ikut syariat baginda. Sekarang kau dah tak boleh buat apa dan kau akan diazab dalam api neraka Allah bertahun-tahun, beribu tahun. Satu hari dekat dunia, 1000 tahun di negeri akhirat. Tuan-tuan fikir ya? Sama bab solat. Solat ni kita tinggal semayang dengan sengajanya, bukan tanpa uzur syarak. Kita dimasuk dalam api neraka Allah 80 tahun. Fikir ya, tuan-tuan. Itu jangan tinggal semayang. Akhir zaman ramai orang tak solat, tuan-tuan. Tengok tadi maghrib dekat mall, berapa ramai orang dekat mall, tuan-tuan. Maghrib tadi dekat kedai burger, berapa banyak kat kedai burger, tuan-tuan. Tuan-tuan, ni maghrib. Dunia dekat kiamat ni, tuan-tuan. Tapi bila dunia dekat dengan yaumul qiyamah, umat Islam yang sebenar-benar mukmin tak ada. Yang tinggal nama je Islam, dalam IC Islam, dalam surah beranak Islam, tapi mereka dah kafir, tuan-tuan. Tapi mereka dah kafir. Ini masa dunia kiamat, tuan-tuan. Dekat dah, tanda-tanda banyak ah. Tanda-tanda dah banyak, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu apa peperangan yang ketiga ni apa? Peperangan yang ketiga ni, inilah ulama bagi tahu peperangan kubra. Itu yang takut tu, tuan-tuan. Itu perang dunia ketiga ni, tuan-tuan. Inilah peperangan yang cukup hebat di antara peperangan salib.
Tuan-tuan, ya. Benda dah dekat dah. Wallahu a'lam. Tapi bila kita rohani kita tak cukup, habis ha. Itu yang ulama bagi tahu. Ulama bagi tahu apa? Hendaklah kamu perbanyak zikrullah, hendaklah kamu perbanyak selawat, hendaklah kamu banyak baca Al-Quran. Sebab Nabi dah bagi tahu dengan sahabat dah. Wahai sahabatku, satu hari nanti dunia akan berlakunya peperangan. Dunia akan berlakunya kemarau. Dunia akan berlakunya tidak ada makan dan minum. Pada ketika itu makanan tak ada, air tak ada, mereka di dalam kesusahan. Itu yang sahabat bertanya dengan baginda, ya Rasulullah, kalau macam tu makan tak ada, minum tak ada, kami nak makan apa dan rakyat dan umat-umat engkau nak makan apa? Apa kata baginda? Makanannya zikrullah, makanannya baca kitab Al-Quran, makanannya solawat. Itu kena latihkan diri ya, latih diri ya. Ini bulan Rajab. Apa zikir dia? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni banyak baca ni kan? Kita baca sekali ke arah ada tiang bergerak. Itu kata Allah, wahai tiang kenapa kau bergegar? Kata tiang, wahai Allah, di bumi makhluk engkau, hamba engkau, dia tak pernah tengok engkau, tak pernah masuk syurga, tak pernah melihat neraka. Dia menyebut namamu, selagi engkau tak ampunkan dosanya, selagi itu aku bergegar. Hadis daripada Ibnu Hibban. Tuan-tuan, perbanyak zikir, tuan-tuan, perbanyak zikir ya. Lepas tu ulama bagi tahu apa? Nak tengok orang ni penduduk syurga, dia akan buat perangai-perangai penduduk syurga. Penduduk syurga ni suka zikir. Penduduk syurga ni suka berkasih sayang. Penduduk syurga ni jumpa orang bagi salam. Penduduk syurga ni akhlaknya terpuji. Itulah penduduk syurga. Ciri-ciri dekat dunia dah ada lah. Ada suka-suka marah, itu kan penduduk syurga. Itu penduduk neraka. Perangai setan, perangai iblis, suka marah-marah ni. Sikit nak marah, sikit nak marah, sikit nak marah. Marah tu daripada syaitan. Ummul Mukminin, isteri baginda, dia pernah difitnah oleh Abdullah bin Ubay, bapa munafik. Tuan-tuan kenal siapa Abdullah bin Ubay? Abdullah bin Ubay ni apabila lepas solat, dia suka duduk dekat pintu. Hati-hati duduk kat pintu, tuan. Dia suka duduk kat pintu, dia memerhatikan umat Islam yang masuk dalam masjid, siapa yang solat berjemaah. Ni Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni pada satu hari dia mati. Pada satu hari dia mati, tuan-tuan buka dalam kitab sirah. Pada satu hari dia mati, baginda di luar kawasan, baginda di luar bumi Madinah. Baginda dapat tahu Abdullah bin Ubay ni mati. Baginda dengar Abdullah bin Ubay mati, baginda naik atas kuda, baginda balik ke bumi Madinah selaju-lajunya nak melihat Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay dah nak dimasukkan ke dalam liang lahat. Apa kata baginda? Nanti dulu, keluarkan dia dulu. Apa kata baginda? Baginda buka mulut Abdullah bin Ubay, baginda ludah. Apa kata baginda? Mudah-mudahan air liur aku ini engkau boleh jawab apa yang ditanya oleh malaikat Allah di dalam kubur. Nampak ya, ni akhlak Nabi. Padahal Abdullah bin Ubay macam-macam dia buat kat Nabi. Dia fitnahnya Nabi, fitnah isteri Nabi. Tuan-tuan, ya. Dia hasutnya tentera Islam agar tentera Islam jangan berperang, jangan ikut Nabi. Tapi bagi dia punya akhlak, Abdullah bin Ubay nak masuk dalam kubur, dia kata bawa keluar, buka mulutnya, aku nak ludah dalam mulutnya agar air liur aku ini boleh Abdullah bin Ubay menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir di dalam kubur. Tuan-tuan, ya. Ini sayangnya Nabi, tuan-tuan, ya. Nabi malam-malam doa kita, tuan-tuan. Berapa ratus ribu tahun Nabi dah korbankan untuk kita, tuan-tuan. Sayangnya Nabi, tuan-tuan, ya. Nak mimpi Nabi jangan lupa, aku dah bagi tahu dah dalam sujud akhir dalam solat tu baca. Bila sujud tu, lepas habis baca tasbih baca Allahumma bihaqqi sahibi ru'yal haq arinihi bihaq, Allahumma bihaqqi sahibi ru'yal haq arinihi bihaq. Baca dalam sujud, ya. Tu jumpalah Nabi. Kalau siapa jumpa Nabi wajib syafaat. Dan
Nabi ni kulitnya kemerah-merahan, bulan mukanya seperti bulan purnama. Kalau dia lalu tempat ni wangi. Oh, Nabi kan. Tubuhnya harum. Air liurnya harum, air liurnya wangi, air peluhnya wangi. Oh, Di antara iblis laknatullah menangis apabila lahirnya seorang nabi. Dia baginda. Ya. Iblis ni dia menangis 4 tempat. Pertama dia menangis apabila dia dilaknat oleh Allah. Usjudu li Adam fasajud illa iblis tu. Yang kedua dia menangis, meraung-raung, menjerit-jerit apabila turunnya ayat surah Al-Fatihah. Yang ketiga dia menangis apabila lahirnya seorang nabi. Menangis iblis laknatullah. Tuan-tuan, perbanyak selawat. Ya. Siapa selawat 10 kali? Paling pendek selawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 10 kali. Orang ni wajib cepat. Tu orang dulu lepas sembahyang, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekarang dah tak ada salam. Kenapa? Takut mati. Ya. Entah. Ni dunia dekat kiamat lah, satu persatu Allah angkat sunnah kekasihnya. Bila dunia dekat dengan kiamat, Allah akan angkat satu persatu sunnah kekasihnya. Entah. Tu orang dulu dia buat ni, sekarang tak boleh buat lah, takut mati. Tapi yang pelik salam tak mau, tumbuk mau. Kalau nak kira virus, duit tuan-tuan pegang tu lagi banyak virus, tuan-tuan. Duk pegang tu. Kalau segi najis pun kita tak tahu bab najis. Tapi hukum fiqahnya tidak ada masalah sebab tidak nampak dengan mata kita. Orang yang duk jual babi, orang duk jual benda haram, duk pegang-pegang duit tu. Tapi hukum fiqahnya tak masalah sebab kita tak nampak dengan mata kita. Kalau nak segi virus, duit tu berapa banyak virus. Jangan kita berpegang makhluk itu boleh mematikan kita, boleh menghidupkan kita, boleh menyusahkan kita, boleh menyenangkan kita. Tuan-tuan buka dalam kitab Risalah Tauhid. Sesiapa beriktikad, aku kena bagi tahu, terpulang pada tuan-tuan. Sesiapa beriktikad dia berpegang makhluk itu yang bernama jisim dan jirim, yang bertongkol dan mengambil tempat. Ni jisim, jirim. Ni jisim, jirim. Makhluk, benda yang baharu, benda yang berubah-ubah, daripada tak ada kepada ada, nanti dia tiada, daripada sihat kepada sakit, daripada sakit dia sihat. Ini makhluk, benda yang baharu. Apabila kita beriktikad, kita berpegang setiap makhluk, termasuklah virus COVID sekalipun, kita berpegang boleh menghidupkan kita, boleh mematikan kita, maka kafirlah orang itu. Buka dalam kitab Tauhid. Nanti tak lama lagi bulan Ramadan, mak COVID datang, Omicron. Ini COVID ni anaknya. Nanti bulan Ramadan, hari raya Omicron datang. Nanti hari raya haji, bapak datang, bapak Kron. Tuan-tuan. Yang pelik masa raya lah dia datang, masa bulan Ramadan lah dia datang. Hari raya orang bukan Islam dia tak datang. Tuan-tuan. Pelik bin ajaib, tuan-tuan. Virus ni bukan virus COVID je. Apabila orang ni tak mau baca Al-Quran, itu virus lah. Apabila orang tu tak mau datang sembahyang berjemaah, orang ni virus lah, tuan-tuan. Virus ni penyakit, tapi yang paling bahaya penyakit hati. Penyakit hati ni paling bahaya. Hasad dengki, tuan-tuan. Sum'ah, ujub, tuan-tuan. Itu yang paling bahaya. Kalau dalam solat dia panggil syirik af'al khafi. Syirik afal ofi ni, dia mengatakan solat itu daripada dia. Aku sihat dah, aku boleh semayang. Tuan-tuan, ni syirik afal ofi. Tuan-tuan, sikit lagi. Sabar. Kalau ikut aku penat, tuan-tuan. 2 hari lepas aku di Terengganu. Malam tadi aku di Seremban. Balik Terengganu, kuliah duha di Kuala Selangor. Rumah Pondok Nur Kasih, semua orang tua-tua, pencen polis, pencen bomber, pencen custom, pencen peguam. Dia beli rumah wakaf di situ, dia duduk kat situ, dia mengaji sampai mati.
Lepas kuliah duha terus cabut di Seremban, kuliah di Seremban. Lepas tu pagi tadi di Kuala Lumpur daripada pukul 10 sampai pukul 11. Lepas tu balik rumah sekejap datang sini pula tuan-tuan. Lepas tu buat kerja agama tak ada istilah pencen. Tuan-tuan pencen mati je. Lepas tu belajar ni jangan dah dekat mati baru belajar. Belajar ni sampai mati. Tak ada dah dekat mati baru nak belajar. Bukan orang sini, orang tempat lain. Tuan-tuan. Tuan-tuan tahu apa kelebihan untuk ilmu? Tuan-tuan duduk ni sambil-sambil menguap, sambil-sambil sandung dinding. Apa kelebihan dia? Dia ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan 1 saat pahalanya seperti dia sembahyang 1000 rakaat. Satu pendapat mengatakan lagi 1 jam seperti dia sembahyang 1000 tahun. Itu yang bila nyawa dah sampai sini, qalah-qalah ni halqum ni, qalah-qalah halqum. Itu yang orang nak mati dia tengok atas. Allah tunjuk pahala, kebaikan dan benda-benda yang baik bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang melanggar perintah Allah, mereka mati dalam su'ul khatimah. Allah tunjukkan kalau dia tak solat, meringankan solat, ambil endah tak endah tentang solat, Allah tunjukkan ula sujaul aqra. Tuan-tuan, ula sujaul aqra ni bukan macam ular yang orang gali kubur ada ular 2-3 ekor, tu bukan ula sujaul aqra. Ula sujaul aqra ni di negeri alam barzakh, kepalanya seperti iblis. Dia bertanduk, dalam hadis sebut. Seandainya dia mengeluarkan bisanya di atas bumi, satu tumbuhan pun takkan tumbuh. Seandainya dia keluar di bumi, dia akan meratah tubuh-tubuh manusia. Ini ula sujaul aqra. Janganlah tak solat, janganlah meringankan solat. Hati-hatilah bab semayang. Solat ni boleh tinggal dengan 3 kaedah. Pertama, boleh tinggal apabila dia terlupa. Kedua, bila dia tertidur. Ketiga, bila dia gila, hilang akal. Boleh tak semayang, jadi orang gila. Dekat sekolah kami ada 8 orang gila aku jaga. Kami jaga, adik-beradik jaga. Tanya Syekh ni, pernah pergi sekolah kami. Orang gila berak, dia basuh tak betul. Orang gila, kami basuh berak. Gigi dia kami gosok. Ada 8 orang. Kalau tuan-tuan nak seorang, nanti bulan depan aku bawa seorang sini. Tuan-tuan jaga boleh? Jagalah seorang. Aku duduk jaga 8 orang bertahun-tahun, tuan-tuan. Ada seorang tu nama Din Kelantan. Dia duduk situ 35 tahun. Kami buatkan dia rumah, orang tak siuman. Ada katil, semua ada. Tak mau duduk. Nak duduk dalam hutan juga, tuan-tuan. Baiklah, kuasa cukup sampai ke sini. Baru baca sebaris, tuan-tuan. InsyaAllah panjang umur, kita jumpa nanti bulan depan. Tapi jangan lupa, nak panjang umur senang. Doa tadi Nabi ajar tadi, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tuan-tuan jangan tak baca. Baik, sebelum tutup tuan-tuan, siapa ada kitab tanda, insya-Allah aku tandakan. Selalu tuan-tuan ada beli Habatus Sauda yang kotak tu. Ini Habatus Sauda keluaran terbaru, yang buat ni seorang tok guru. Dia hafal Quran 30 juzuk, orangnya cukup tawaduk. Tuan-tuan ambil Habatus Sauda ni, kalau ada madu lebah campur dengan madu lebah. Sebab Nabi beritahu, hendaklah kamu makan Habatus Sauda. Habatus Sauda ubat segala penyakit, dan madu lebah adalah ubat. Itu kaedah. Madu lebah jangan dalam rumah jangan tak ada. Tuan-tuan campur dengan madu lebah boleh, ataupun tuan-tuan terus masuk direct pun boleh untuk mengubat kecibanan darah tinggi, gout dan jantung. Tambah tuan-tuan ni. Aku tuan-tuan ikutkan lutut. Dulu lutut aku sakit. Duduk dalam kereta 4 jam, 5 jam, 6 jam, 4, 5, 6 jam. Sakit, nak sembahyang susah. Amalkan Habatus Sauda. Setiap hari aku amal, tak pernah tinggal. Alhamdulillah, lutut aku kuat. Dan aku cuba dekat rumah, aku cuba bumping. Aku boleh bumping 40 kali sekali bumping boleh. Siapa nak lawan bumping boleh, tuan-tuan. 40 kali sekali bumping. Alhamdulillah, jantung aku kuat. Ni amalan aku. Sebab Nabi beritahu dah, Habatus Sauda ubat segala penyakit. Tuan-tuan, ni ada ubat mata ruqyah Zam-Zam, ada kasri kejang. Ni musim-musim Covid, tuan-tuan bimbang, takut. Nanti salam orang, contoh kadang kita tak nak salam. Orang ulur tangan. Kita tak ulur tangan, nanti dia kecil hati. Nanti ahli keluarga dah salam, sapu kat tangan. Tuan-tuan, dia menghilangkan virus. Ni kelebihan kasri kejang. Tuan-tuan hidup yang mencerdikkan akal. Tuan-tuan kalau makan, kedai makan, contohlah aku ringkas. Kat kedai makan tu ada lalat. Aku dah cuba satu hari di Sungai Buloh. Kami minum makan, meja ni penuh lalat. Semua penuh lalat. Aku sapu dekat meja kasri kejang. Alhamdulillah, meja yang ada kasri kejang, lalat tak hinggap. Ni kelebihan kasri kejang. Tuan-tuan, ada dekat luar, tuan-tuan boleh ambil seorang satu. Tapi dah ambil bayar, itu je. Duk cari dana sekolah. Tanyalah Syekh, ada anak yatim. Aku bukan sembang kosong, tuan-tuan. Ada ibu tunggal, ada anak luar nikah.
kami jaga sampai besar dah hafal Quran. Ada orang tak siuman, ada mualaf. Sekolah kami ni tak ada sistem bayar. Tak ada, tuan-tuan. Nak bayar-bayar, tak nak bayar sudah. Tapi elok bayar, itu je. Tuan-tuan, tu ada tabung madrasah, tuan-tuan infak lah dalam tu untuk madrasah kami. Baiklah, sebelum tutup, minta maaf banyak-banyak seandainya terkasar bahasa Al-Quran, kita Al-Quran ada salah, hadis ada silap, hukum-hukum Allah ada silap, minta maaf, tolonglah perbetulkan. Mudah-mudahan kita semua dalam keampunan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma hatim lana bi husnil khatimah wa لا تهتم علينا بسوء الحاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.